салом шунавандагони азизи радиои муҳоҷир, дӯстони азиз, барномаи мустақими ҳуқуқи шумост. имшоми ҷумъа аст, 14 феврали 2020 сол ва имрӯз дар барномаи мустақими ҳуқуқи шумо ҳузур дорад ҳуқуқшиноси соҳаи муҳоҷират Анвар Бобоев. мо аз эшон изҳори сипос мекунем, ки даъвати моро пазируфтанд ва ба студияи марказии радиои муҳоҷир ташриф оварданд. меҳмони азиз, қадами шуморо муборак мегӯем ва як фурсати кӯтоҳӣ медиҳем бо шунавандагон ошноӣ пайдо кунед. салому алайкум шунавандагони радиои муҳоҷир. ба ҳамаи шумоён пеш аз ҳама саломатӣ, сари баланд. фақат аз хотир набароред, ки шумо дар ин ҷо фақат барои кор омадед. шуморо дар ватан модар, падар, додар, хоҳар, зану фарзанд интизоранд. ҳаминро асло фаромӯш накунед. саломат бошед. хуб, шунавандагони азиз, пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо оғоз гардид. телефонҳо дар студия фаъол ҳастанд. 8967 111 5646. метавонед дӯстони азиз суолҳои худро мустақиман занг бизанед, бирасонед ва дар ин ҷо ҳуқуқшиноси соҳаи муҳоҷират ба суолҳои шумо мустақиман ҷавоб хоҳад дод. ва аз Анвар Бобоев мехостам пурсон кунам, ки чун шумо бештар бо муҳоҷирон сарукор мегиред ва анамон бештар ба шумо муроҷиат мекунанд ва бештар аз ҳаёти онҳо дар муҳоҷират ошно ҳастед. намин соле ки сипарӣ гардид, бубахшед, дар ин ҷо 15 занг мезананд. мо баъдан суҳбатро идома медиҳем. алло, салому алайкум, шоматон бахайр бошад. пахши мустақими барнома шуморо гӯш мекунем, барномаи ҳуқуқи шумо. алло, салому алайкум, шуморо гӯш мекунем, пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо. зинда бошед, садои ман пайдост? бале, бале, мо шуморо мешунавем. аз ҳаман ҳуқуқшиноси муҳтарам як суол доштам, лутфан. ман ҳусайни маҳмудзод ҳастам. аслан ҳозир дар вилояти Кемероваи Федератсияи Русия зиндагӣ кору фаъолият дорем. ҳуқуқшиноси муҳтарам ба ҳамин саволи мо ҷавоб мегуфтам, ки ҳамин домоди мо дар шаҳри Санкт Петербург ба истилое ки визашона маҳкам кардагӣ буданд аз соли 2017. духтарчам ҳамроҳи ман ҳозир дар ҳамин вилояти ҳамин Кемеров якҷо зиндагӣ дорем. оё метавонад, ки духтарчам ман шаҳрванди Русия дорад, вале домодам алон надорад, метавонад, ки визаи онҳоро боз кунанд? яъне ягон имконияте ҳастад, ки ҳамин визаро боз кунем, ки назди фарзандошу назди оилаш биёяд ҳамон домод? хуб, мехостам бифаҳмам, ки оё фарзанд доранд ё на? бале, як фарзанд доранд, якта фарзанд доранд. мо бисёр мехостем, ки ҳамчунин имконият агар мешуд, ки ҳамон домод омада метавонист назди оилашу фарзанд. хуб, дар ин ҷо ба суоли шумо ҷавоб мегардонанд. ваалайкум ассалом бародар. овози ман рафтост, гӯшка росид? вақте ки домоди шумо ба ҳамун запрет мондан, ина запрет мегӯям, чанд сол ба? 3 сол ба ё 5 сол? 3 сол. фаҳмо. ҳамин фаҳмо. вақте ки ҳамин запрет мондан, ЗАГСошон буд? хати никоҳи расмӣ хати никоҳашон ҳаст? свидетельство брака мегӯяд, ки ҳамон дастошон бо ҳаст? бале, доранд. ҳамин доранд. пеш аз запрет ё ки баъд аз запрет? ҳамин рости гап акун ин соли 2017 буд. соли 2017 буд. гумон мекунам, ки баъд свидетельство брак гирифтанд. афсӯс, ягон кас шуморо ёрдам кард наметавонад, барои он ки свидетельство аз брак ё ки фарзанде ки аз вай одам таваллуд шуд баъди запрети домоди шумо. агар пеш аз вай мебуд, фарзанд таваллуд мебуд ё ки свидетельство аз браки ҳамон ЗАГСашон пеш аз запрет мебуд, мо кушода медодем бе ягон вай. дар сурате ки агар ҳамин пеш аз ҳамон ЗАГС мебуд, онҳо метавонистанд, ки бе ягон мамоният биёянд. бе мамоният мо ёрдам мекардем ва ишони кушода медодем, омада метавонистанд. дар он
کسا در شهر سنت پترزبورگ همین ویزاشون مخم کردن. فرقش نیست. اینجا ما مراجعت کردیم، همین وای با همین میگراسیون خودمون با مراجعت کردیم، اونجا گفتن تنها از همونجا میتونن که باز کنن. برادر اگر من شما باز یک بار دیگه میگم زکسشون پیش از запрет باشد مرحمت تلفن من 8903 169 91 61 انا من با واتساپ ایمو های وایبر های کدومش معقول باشد پرتون من همه حجت های تیار کرده از ایمو همش بی پول میتیم فقط عرضه برده میتین با جایی که کدام شعبه 3 سال و محکم کرگی اگر سانت پترزبورگ باشه سانت پترزبورگ مراجعت کردن در کار عدل по вопросу миграция با управленияш با تمام یگان خیلی اینجا وای نیست یاردم میکنیم برادر با شرطی که اگر زکس بعد از وای نباشد زنده باشید برادر جان میندور از شما سلامت باشید من پیش از آمدن برادرها حاضر گوش کردشتیان از داغستان من وعده کردم که در آمدم یکم سوالای شما جواب میدم اینجا به 7 سوال آمدگی همش مضمون در یک مسئله ما یک چند مراتبه قانونی که سال 2014 از 1 ینور امروز من کمتر 6 سال زیاد شد چندین مراتبه در همین و هم استفاده گذاشتیم این قانونی 90 180 میگن 90 80 میگن حاضر در داغستان برادر من زنگ زده گفتن که دکومنت های من قبول نکرده همسرم سپورت همشه من قبول نیم من پرسیدم برای چی یک حرف پاسپورت من توری نامد من تا پاسپورت گرفتم 90 روزه و هم تمام شد با گذاشتم آمدم رجیستراسیون کردم لیکن دکومنتی من قبول نکردم برادر شما 90 روز گشتید پاتنت نکردید برای همین اینسپکتوری که شما به گفت که برآمده روید و بعد از 90 روز بیدو ما دیگه حجت‌های شما رو قبول میکنیم و روی قانون طلب کرده است در برآمده روید 90 روز گذرانید بید وید نجیتلستو سپورید همین قانون 90 180 برادرها خواهرای عزیز من به شما 7 کس امروز نویسیدم آمده که میدارید همونجا خودش میگراسیونی به وقت می نویسد از کی تا کی 90 روز حساب کرده اگر شما در 90 روز پاتنت کردید میتونید با دوام داده گشتن اگر نکردید یگان چیز نغزش برآمده روید یگان چیز شما یگان دکومنت سپرده نمیتونید این قانون ماه 2014 1 ینور 2014 باز قانونی نو نیست همین خیلی است بسیاری запрет‌های هم از نفهمیدنی همین قانونی 90 180 قریب 63% запрети که ما анализ کرده برآمدیم این گراجدانی تاجیکستان ازبکستان مالداویا تمام وهای من در نظر دارم از ندانستنی قانونی 90 180 تلفن میکنن از ازبکستان 3 روز شد از مالداویا من به زنگ زدن میگن من یگان بار یگان روشنی کردیم نه من به 5 سال به запрет موندم من سوال دادم که تو در نی دوبار برآمده در آمده پاتنت نکرده رجیستراسیون کرده کار کرده گشتی ها میخوام کردم نه که رجیستراسیون من هر دوشم بازنده است شهر مسکو من نمیدونم برای چی همین 90 180 با چشمشون میپوشن رجیستراسیون میکنن بعضا میپرتوان لیکن دیگر نوعیه ها همین مسکوسکی اوبلاست هم رادیو ولادیمیرسکی اوبلاست کالویسکی اوبلاست نزدیکی و دیگه تمام جاها
90-180 اعتبار میگیرن. شخصانی که یک بار آمدن 90 روز گشتن با سرحد برآمده در آمدن و آهای رجیستراسی کرد بعضی با نمیپرتان و این همین وی ندارد که شما آمدید مسکو با سرحد گذاشتید گشته آمدید گشته رجیستراسی کردید 2 بار 3 بار بازنده هست. این قانون ویران کنی قانون شکنی و بنابر همین هم من التماس میکنم که به همین قانون 90-180 برادران خواهران نقض اعتبار دیتان. آن شخصانی که امروز من به مراجعت کردن به همین 7 کس من گفتنی هستم که همیشمان حقوق ویران کردیتان برآمده رویتان بعد 90 روز بیتان اگر نبرویتان محکم میکند ویزاتون. خب ببخشید در اینجا سوال شده است. رستم از شهر سمر نویساندند امروز خبر شد که یک مرد تاجیک 11 فرزنددار شده است و به او پاسپورت دادند. آیا این حقیقت است؟ چند فرزنددار باید فرزنددار شوی که باید گراجدانی دهند گفته است؟ برادر این حقیقت این در ولایت مسکو مسکوسکی اوبلاست وقتی که 11 فرزندت زنی وای تولد میکند میبیان میپرسند تبریک میکنند تو چی کمبودی داری؟ وای میگوید که یک تا کمبودی من همین که شوهر من همین پتین میکند من حاضر همین وای به تولد خانه به تولد کردم وقتی پرادلینی کردنش در کار من تیستر برو میگوید وای میکنم وای پرادلینی کردن در کار و گراجدین از سبب اون که این 11 فرزندی وای گراجدین روسیه هم زنش که گراجدین که روسیه هست از حساب همین وای بعد وید نجیتلس دادن. این قانونی که ماه نوامبر گذشتگی بود اینا تیز تشکیل کرده ویش سپرد دین گرفت اینا وید نجیتلس این اساس دارد این اساس این که نمون اویلا و فرزندانش اویلا و فرزند این اساس دارد این گرفته میتونید. من دین حیران شدم که برای چی همون سال باز این برادری ما مراجعت نکرده است. خیر ما تبریک کردیم امروز ما هم روز گذشته کردیم. این حق طوری در اینجا دیگر سوال ها هستند. خب نظر میکنیم 63 عبده نویسنده است. در روسیه بودم 3 سال پیش. خب به پتنت زندگی کردم. حاضر روسیه آمدم لیکن میترسم که پتنت کنم و یا در بعض محکم نباشم لیکن از گرانیتسه گذشتم گفته است. برادر از گرانیتسه گذشتگی باشید مسکو باشد در رجیستراسی میگوید رجیستراسی کرده برده پتنت بسپرید پتنت میتیان گرفته دیگر قانون ویران نکنید میشد. اگر دیگر ورها باشن اگر نکین اتکاز میکنن برای اون که همش دیگر رایون ها دیگر شهرها میبینن همش. خب انا در خصوص نمون 90 و 180 قانون گفته شما اینجا 5300 نویسنده است که من با گوست روسیه در آمدم یعنی که به نمون نشان دادن مهمان. خب 3 ماه ایستادم مهلتم تمام شد از سر نو رفته بازگشته آمدم با 3 ماه دیگر گرفتم. آیا این غیر قانونی نیست؟ گفته است. خود برادر سوال جواب پیدا میکنه. خودتان سوالتون جواب دادید. این غیر قانونی شما حرکت کرده تیز برآمده روید امروز نه یا پگاه امسال نه سال دیگه میقب و این زپریت یگان اینسپکتور نمیموند این پروگرام میموند باز تکرار میکنیم. اینا من یک چند مراتبه اگر پیشینه و گذشته ما گوش کرده باشه دیگر ما شروع کرده گفته گذشتگی پروگرام هر یک آدمی در آمدگی کجا برای رفته است چیکار کرده است همش هست. یعنی که مخزن معلومات است. معلومات همه نامش میگوید که CBDUIG Центральный банк данных учета иностранных граждан. از سال 2012 این پروگرام همه نقض کار میکند تا 12 سال وای بود
программа нақс кор намекард. баъди ҳамин нақс кор курд. мана ҳозир 2018 бо камтар ин ба вай даровардан программа шумо бимемонад. барои он ки ҳозир шумо 3 сол бимонад, тестар баромада буравед. агар боистед 10 сол бимемонад, мушкилатон осон мешад, дига омада наметонед. хуб, ман мехостам пурсон шавам ки анамин соле ки 2019 ки сипарӣ гардид, чӣ сабукиҳову чӣ вазвиниҳо дошт дар хулосаи умумии шумо аз таҷрибаи коритон баҳри муҳоҷирон, махсусан барои шаҳрвандони Тоҷикистон? чӣ қонунҳоро қабул карданд, чӣ мушкилиҳо шуд ва кадом бандҳоро аз байн бурданд ки сабукиҳоро пеш овард? барои шаҳрвандои на балки Тоҷикистон тамоми ваҳоз ягон гуфтан мумкин аст сабукӣ набуд. баръакс қонуни қабул кардан ҳозир мо ҳар 2 ҳафта рӯзи чоршанбе як комиссияи босалоҳият ҳаст. соли имсол 3 мешавад ки оли 2 соли пурра шуд. ҳар ҳафта кор мекунем. ин шахсоне ки таҷрибаи калони корӣ доранд, ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират ки на балки қонуни Россия медонанд, қонунҳои Европа, Америка ба мо кор кардостем. мақсади мо ҳозир пеша мо мондагӣ ҳамин ки ҳама регистратсия мегӯянд ку ба қайдгирӣ ба ғайр аз Россия аку давлатҳои калоне ки муҳоҷиро ҳам ҳамаҷо бисёр дига ягон ҷо нест, танҳо дар Русия вуҷуд дорад, дар Россия ҳузур дорад. барои ҳамин ин як миллиард даромад пул бепул ягон кас вай намекунад, регистратсия намекунад пул. барои ҳамин мо таклиф додем. мана 2020 ба акунун ваъда карданд. ҳоло ман метарсам шумо бо дили пур гуфтам чунки ки барои он ки бовари мо нест, депутатое ки мо вохӯрдиму гавзана кардем, ин масъала мемонем гуфтанд. мо таклиф кардем ки мисли Қазоқистон мигрантҳо мебиёд, хона иҷораба мегирад, худаша рафта хабар метиҳад, дар қайд мемонад дар ҷои зисташ. агар ҳамин кор Россия башавад, мо аввал ҳаракат кардем ки тамоман атмивай кунем. ҳозир Казакова Валентина генерал майор вақте ки охиринда мо ҳамин вай гуфтем, вай гуфт ки мумкин нест тамоман мо ба учёт шуданаш дар кор, мо донистанаму дар кор чӣ қадар одам шудана вай карда. вай ҳам як варианти нағз мо пешниҳод кард. варианти нағзи пешниҳод кардагиш вай ҳам маъқул. локин пули калон дар кор гуфт, агар ҳамин пули ёвем мо ҳамин кора мекунем. вай таклиф кардост ки шахсоне ки ба Россия дохил мешаванд, ҳамун изи дасташон мемонанд, отпечатки пас, ҳамин даронагар шуд. ана ҳамин дигари чиз лозим нест. буромада ра барафтосагиндам ҳамтун мемонанд, нишон метиҳанд ки кай вай буромад, кай даромад. даромаду даромаду вай будагиш вай. Инам таклифи нағз, локин ин ба гуфт пули калон дар кор. вақте мо гуфтем хайр, накин мана пул дар кор нест, мебиён муҳоҷирон худаша медарод. ҳозир ҳама ҷо бисёр инфексия, бисёр сари қадам ба инфексия медарод, мегӯяд ман фақат фалон квартира ба ксерокопи паспорташ метиҳад, мигратсионаш метиҳад, вайш метиҳад, қайд ба ҳамуҷо мемонанд. бигзор ҳар як участкови ҳай рафта берад, ҳамуҷо вай ҳасми неми. ягон мигрант намехоҳад ки худаш фиреб диҳад. аз ҳама роҳи осони васт. ҳоло ин таклифи мо ин меомадагӣ рӯзи чоршанбе
من با خیلی دیگه تیم دیگه خیلی چون ما هر یک ما هر در هر یک مخری هر یک مخری یک مسئله مهم میمونیم. خب میمونیم انا اکنون وقتی که من برای چی همین گفتم این قانونی که قبول کردن ماه ایول بسیار قانونی سخت بود. میخواهند که هر یک شهروند در جای زیست خود رجیستراسیون کند، در همانجا زندگی کند. من بسیار خیر من این ماه فوریه ینوار همین مسئله به کمتر وای شد، نه که ماه نوامبر، اکتبر، دکامبر بسیار زنگ زدن، بسیار دپارتاسیا از حساب همین وای شد که رجیستراسیونشون بازنده هست، لکن دیگه جای زیستشون دیگه همین قانونی شما گفتید همین وای گاندی قبول کرده شد که این به همه طرفدار نیست. من حیران ما با посольство органи посольство Узбекистан، Тоҷикистон، Қирғизистон، Молдавия همش با نوشتگی بودیم که همین کار قبول میشد با آخر شویتان نویسیتان فقط ما مبارزه نبریم و شمونم وای کنتون. افسوس یگان وای اشتراک همین کار با وای نکردن. لکن من رحمت میگم با کارگران посольство Узбекистан پیش یگان وای نبود بعد اون که پرزیدنتشون نو شد و شد خصوصا سال 2019 یگان زسیدانی ما همیشه تکلیف میکنیم، همه وای تکلیف میکنیم. مالداویا، قرغیزستان، ازبکستان حاضر همین مسئله با همراهی ما نقض رفتوسیان امضا کردوسیان چه خدمت باشد ما میپرسن، ما همیشه تیار میکنیم. یعنی که در همکاری هستیم. ما در همکاری هستیم. افسوس همگی یک مرتبه از وی تاجیکستان اشتراک کردن، یا هم باشد از نماینده وایشان کار میکنه، شغلی سی میکنه، چه حالی میکنه، خدمات مهاجرت یک بار همگی یک بار اشتراک کردن. ما لیکن هر وای وصل میکنیم. انا همین خدمات مهاجرت گفتید به خاطر اومد. شنوندگان عزیز ما نیز تکلیف کردیم نمایندگان خدمات مهاجرت وزارت مهنت مهاجرت جمهوری تاجیکستان در روسیه رو که دعوتشان کردیم که شرکت کنند در برنامه مستقیم حقوق شما با همراه حقوق شناسان و به سوال شنوندگان عزیز ما مستقیما پاسخ کردند. آنها خب دعوت ما رو پذیرفتند و وعده هم دادند که هفته می آمده روز جمعه در پخش مستقیم برنامه حقوق شما حتما که باز نماینده خود را میفرستند و همراه حقوق شناسان در اینجا با سوالهای شما پاسخهای مستقیما میگویند. دوستان عزیز شنوندگان ارجمند، پخش مستقیم برنامه حقوق شما روی موج رادیو موجی ادامه دارد. تلفن در استودیو فعال هستند 8967 111 5646 8965 151 014. اینجا استودیو مرکزی رادیو موجی است. صدای ما رو مستقیما میشنوید و همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و دکلاس که طریق آنلاین نواری لایف ما رو دیدن میتوانید. خب اینجا حقوق شناسی ساحه مهاجرت انور بابایف شرکت دارد و با سوالهای شنوندگان عزیز ما مستقیما پاسخ میدهد. خب در اینجا یک سوال دیگر است. سوال‌ها زیاد هستند. من دوامی سوالتون وای کنم به چی اکنون وای اومد. سال 2019 سبکی اومد. از یکمی نوامبر 2019 سبکی برای نبالکی و گراجدان تاجیکستان تمام وهابه شد. آن شخصانی که پدرشان، مادرشان یا که فرزندشان شهروند روسیه هستند، گراجدان روسیه هستند و ها میتونن حاضر یک بار ار вид на жительство بسپارن. یک بار. این بسیار سبکی نو. همین روز همین موضوع من گفتم در رادیو من جواب میدم. از 5 من زنگ زدم گفتن من از حساب فرزندم вид на жительство گرفتم لکن با گراجدانство سپرم نگفتاسیان. برادری عزیز موافق قانونی حاضره
شما اگر وای باشید که درآمد خونید سطح 14 17 اگر شما 65 به درآمدگی باشید برادر 65 به درآمدگی باشید میتونید به گراجانسو سپرید به شهروندی روسیه به شهروندی زنها به قانون امروزکتی 60 به درآمدگی باشن سپرده میتونن لکن حاضر законопроекти нав جدا هم نقض یکم وای گذشت اگر شما اعتبار دادگی باشید اگر گاستومنده نوبت یکمی خونش اول گذشت حاضر نوبت دوم میشد وای هم میگذرد من هم وای کردم اگر همین گذرد بعدی گذاشتن سویت فدراسیون دیده میبرد بعدی سویت فدراسیون پرزیدنت امضا میکند بعد امضای پرزیدنت قانون همین خیلی که بعد 90 روز بعد امضا رگلامنت ترتیب داده میشد بعد 90 روز موافق همین قانون شما دکومنتتون سپرده میتونید اگر خطا نکنم ممکن ایون نوابسته سن و سال شما 60 به درآمدید یا 65 به درآمدید نوابسته و فرزندید که شما که 18 بالا بود و پیش حق و حقوق نداشت رسیدند سپردن به تا شما پنسیونر نباشید اگر فرزنداتون داده میتونستید این محدودیت ها همش گرفته میپرتون من روزی وای هفته شنبه ششته قریب این 90 صحیفه من نقض آموختم بسیار یک سبکی میشد بعد قبول کردم برای اون که دیگر وید نجیتلست و امروز گرفتید هیچ وقت در 5 سال نگاه کرده شدن در کار نه و با انتهام ها اگزامینی که طلب میکنن سرتیفیکات لازم نیست حاضر هم لازم نیست وای وقت هم لازم نمیشود بعد که همین قبول کردن شما میتونید گراجانسو سپرید برادر عزیز یک با همینجا با از پینز تلفن کردن که من خودم شهروندی روسیه دارم فرزندم هم دارد زنم وقتی که من با RVP میسپرم گفتم و طلب کردن که سرتیفیکات در کار برادر وقتی که شما RVP به میسپرید زنتون از شوهر میگیرد свидетельство о браке ЗАГС شما و به اساس میشود و ها توغری طلب کردیم سرتیفیکات حتما لازم است اگر از حساب فرزندتون وید نجیتلست و همسر شما سپرد لازم نیست وید نجیتلست و سرتیفیکات یگان خیلی انتهام در کار نیست اگر از حساب فرزند پدر یا فرزندم وید نجیتلست و یک بار سپرد سرتیفیکات لازم نیست سرتیفیکات فقط برای آنهایی که RVP میسپرند از حساب یا که اساس دارن خو که اساس ندارن برای همه ها سرتیفیکات знания русского языка در کار دیگر و حساب در کار نه برادر عزیز من شما وعده کردم که در تیر شما زنگ زدید در وقت همین تک سوالاتم جواب میدم اگر مواد یگان نافهمی باشد و باشد تلفن میدونید واتساپ میدونید نویسید من با خطی شما به جواب میدم سلامت باشید من برادر خب شنوندگان عزیز پخش مستقیم برنامه حقوق شما روی موج مهاجر روی رادیوی موج مهاجر ادامه دارد و همچنین ما رو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک یوتیوب و دکلاس نکی طریق لایو تماشا کرده میتوانید دوستان عزیز در اینجا حقوق شناسی ساحه مهاجرت انور بابویف حضور دارند و به سوالهای شما مستقیما جواب میگردونند تلفن ها در استودیو فعال است 8967 111 56 46 8965 151 0410 میتوانید مستقیما زنگ بزنید و با خود حقوق شناسی ساحه مهاجرت
ҳамроҳ суҳбат кунед ва ба суолҳои шумо мустақиман ҷавоб мегардонанд. ҳамчунин тариқи смс паёмакҳо дар мессенҷерҳои Viber ва WhatsApp мо метавонед бифиристед. хуб дар ин ҷо суол омадааст, оё шаҳрванди Тоҷикистон метавонад ки меросхӯри шаҳрванди рус бошад, чунки бобои ман шаҳрванди Россия аст. 1763 дар WhatsApp нависонда равон карданд. برادر یادیز اگر بابای شما شهروند روسیه باشند و دیگه فرزنداشون نباشد یا باشدم، اگر شما با نتاریس که وگان وکری باشند اگر قانونی وقتی زندگی وکالتنامه شما میتونید میراث خور شده میتونید. یعنی که تنها نفر میتواند که وکالتنامه داشته باشد. وکالتنامه داده باشد، این فقط نبیره باشد، اگر نه فرزندان نه همه فرزندان حقشون است. نه نبیره که آخر این کس نبیره، لیکن نبیره شهروندی تاجیکستان، بابا شهروندی روسیه. فرقش نیست. هم نبیرهشان باشد پدرتان یا مادرتان دارن حق گرفتن دارن. اگر نبیره شهروندی دیگر دولت خب من حاضر نامشان رو نمیگم. همین خیلی شد، همین گونه حالت بود. خدا رحمت کند. خودشان همه که احمد علی در سن 93 سالگی وفات کردن. از 5 زن یک تایی 5 تا فرزند. 5 فرزند. یک فرزند تاجیکستان و 4 فرزند روسیه با. وقتی که آدم گذاشتن داچی کلانشان هم موند و ایشان هم موند. این 3 سال شد این کار با. مراجعت شد ما به تاجیکستان. ما اشتراک کردیم و کردیم حقشون سود کتی گرفته جدا کرده دادیم. نه بس از اون که شهروندی تاجیکستان بود. شهروندی تاجیکستان حاضر نبیرشون زن و بچه‌هاش کتی کوچیده آمده. یک دخترش یک فرزند 4 کس یک خواننده خانهشون اکنون وای خانه 3 به تقسیم شد. 2 فرزندشون اتکاس کرد گفت که واه بسیار بای با دولت موبایل لازم نیه خطی وای داد که من وای داده شود. همین فرزند پسری تاجیکستان یعنی که امکان گرفتن میراث هست. امکان میراث هست، لکن فقط وای پدرشان یا مادرشان. خب اینجا 1209 نویسنده است. من در روسیه با یک شهروندی تاجیکستان نکاحی مسلمانی کردم. صاحب یک کودک شدیم. امروز ما رو نگاهبین نمیکند. من چه خیلی از این مرد حق الیمنت کودکم را گیرم گفته است و با کجا مراجعت کنم؟ هر دو با فکرم شهروند تاجیکستانند، لیکن کودک در روسیه به دنیا آمده است. خواهر عزیز، شما افسوس که نکاحی مسلمانی که میگذرانند و شخصانی که به همون آدم مراجعت کنید که شما پرسانده باشد. آدمایی که گواهتان هست بید اکوان شریعت کتگیریم، لیکن همچون قانونی شما یگان حقوق ندارید. لیکن شریعت اسلام کتی اگر گیریم آن شخصانی که اگر یک مرد و 2 زن نباشد اگر نکاح کرده نمیشد. شرایط اسلام گیرید اگر شما رفته همون دوگانتان که شما به شاهد بود یا که وای جوری که داماد بود که وای شاهد بود و دامولایی که پرسیدن شما میتونید واه بگویید اگر وجدانش باشد گپی واه گوش میکند و نگاه کردنش در کار. از نقطه نظر قانون چیکار کرده میتواند این کس؟ وای قانون هیچ کار کرده نمیتونه. حق پدری رو معین کرده میتواند به سود مراجعت کند. هر دو شهروند تاجیکستان کودک در روسیه به دنیا آمده است. میشد و کار میتواند فقط وقتی بسیار میبرود. ما میتوانیم که توصیه دهیم که یکم مرحله در سود محل اقامتی که کودک به دنیا آمده است مراجعت کند، حق پدری رو معین کند. دوم مرحله بعداً الیمنت را جدا کنند. میتوانیم توصیه داده یا نه؟ در کدام اساس وای میکنید شما؟ ببینید فرزند در روسیه به دنیا آمده است. خب
حتما که البته دارد یگان حجتی که کودک در اینجا به دنیا آمده است شهادتنامه تولد. هر دو شهروند تاجیکستان هستند و کودک بگیم که در حدود روسیه به دنیا آمده است. آیا نمیتواند که به همون سود محل اقامتی که کودک به دنیا آمده بود به سود همونجا مراجعت کند درباره معین کردن حق پدری؟ وقتی که این رو سود معین کرد دوم مرحله شود درباره گرفتن الیمنت. این رو نمیتواند کرده. یکم ویش میتواند لیکن الیمنتش قیم برادر. دویمش قیم به خاطر اینکه شهروند خارجی است. بسیار و معین کردن هم واسم قریب 6 ماه میگذرد. این کارو با ما کردگی دیم برای همین میگم که اگر پدر شهروندی اگر مادر شهروندی روسیه باشد آسان‌تر فرقش نیست و مادر شهروندی روسیه باشدم آسان‌تر نیست. اگر زاکس نباشد قین. یعنی که پروسسی معین کردن پدری قین‌تر است. قین‌تر است بسیار این مسئله ها و بنابراین پیش از آن که یک کار کردن نکار فکر کردن نکار فکری بسیار چقور کردن نکار و اما آدمی که هم وای داده است که انصاف دیات هم شوهرش بیو فرزندی بیگناه با بله تا تواند نگاه کند و ما میگوییم کن. خب در اینجا در ایمو یک پیامک دیگر اومده است. نورالدین نویسنده است پلیس میتواند در راه ما رو مهان کند و حجت‌های ما رو تفتیش کند گفته است. خلاصا همین تفتیشی که در راه پلیس میکنند یعنی که پپس نیکو میگند هم پترولایی که در راه میروند میگند همون ناظرای راه رو همون رو در نظر دارد فکر میکنم. برادر ما هر ماه مکتبی میگرانت شکل میگرانت میگوید یک ماه به یک بار روزی یک شنبه آخر ماه میگذرانیم تکلیف میکنیم. اگر برادرانی که التماس میکنیم که وقتاتون نباشد همتون بیتون ما میتیم اینستروکسیا خیر فهمیدنشون کم در قین خیر 10 دقیقه شنن ما فهماده میتیم. حقوق ندارد برای این یک چند قانون ها هست یک چند پرکاس هست. حاضر این وقتی بسیار میگیرد من اگر سر کنم حقوق ندارند. حقوق دارد فقط کارگرانی عدل په واپروس میگراسی پیشمون فیمیس میگفتن حاضر این ویدی به گذشتگی این ویدی شخصانی عدل په واپروس دستورنشون نشان میدهد OVM عدل په واپروس میگراسیا یا OVM управление по вопросу миграции و کارگرای میدی روسیه حقوق دارن که پاسپورت شما دستشون میگیرن پروریکا کنن. دیگه یگان کس حقوقی پروریکا کردن ندارد. اگر دارد شما گفتنتون در کار جور من فقط وای میتیم میگراسیون عدل په واپروس میگراسی میریم مرحمت همونجا پروریکا کن و بعض هم در دست اینسپکتورای عدل په واپروس میگراسی دیگر ها نیست. بنابر همین من التماس میکنم که در 4 حالت فقط پروریکا کردن به حقشون هست. این موضوع اگر خواهیتون ما میستیم این موضوع چقور موضوع بسیار وقت نگیریم من خواهید بیان مرحمت روز یک شنبه اگر وقتشون نباشد دیگر روز بیان من این مسئله به خوشفکر میفهمونم. خب در اینجا 15 زنگ میزند میشنویم. الو سلام علیکم پخش مستقیم حقوق شما رو گوش میکنیم. سلام علیکم. علیکم سلام شما رو گوش میکنیم. برادر جان ما برای اکای انور جان با یک سوال داشتیم اگر امکانیت باشه مرحمت شما رو گوش میکنند. استاد ما فدراسیون روسیه شهر کیمیروف در قرار داریم. یک سوال بود جان همین برادرمون اویلش شهروندی تاجیکستان داره و برادرمون خودش شهروندی روسیه را داره. بعد اویلش پدرش هم شهروندی روسیه است. او فرزنددار شدن اما برادرم فرزنددار شد همینجا فرزندش روسیه ده که تولد شد با قید گرفتنش شهروندی روسیه را گرفت. свидетельство о рождении روسی داره. همین ما میتوانیم که یگان основание بیاویم بعد از на жительство در гражданство بسپاریم به خاطر که برادرمون ЗАГС شون 3 سال نشده.
من شما نقص فهمیدم برادر تا قانون امروزه کتی ممکن نیست. من گفتم که ماهی ممکن ایون یا ایول حاضر یکم وای گذشت زکن پروژه وای گذشت من دویمش حاضر همین ماهی فوریه قانون قبول میشد فدراسیون روسیه میگذراند و هم میبیند پرزیدنت امضا میکند لکن بعد امضای پرزیدنت رگلامنت در کار برای قبول کردن حجت ها 3 ماه در کار. برای همین من حساب کرده گفتم که ماهی ایون میتونن اگر حاضر قانونی نو قبول شود اگر من این سوال به جواب دادم میتونن لکن حاضر نمیتونن برای اون که زکس شنبه حالی 3 سال نه. یعنی که تا ماه ایون کمی منتظر باشند. ماه ایون شوند اگر همین زکن پروژه قبول شد بیمال میسپرن گرفته میتونن لکن امروز بنی امروز سلامت باشید. جان بخشش که شما را بریدم بخشش ما همین لحظه شما گفته بودین ما نشنیده شد وقتی موج کنده شد امی پخش یعنی رادیو ما کنده شد لطفا میفهموندین که کدام مقصد کدام بس بندی آدما میتوانند همین زکن پروژه که نصیب که اعلان قبول شود در همین زکن پروژه مقصد ایروی همین زکن دکومنتاشون در برای شهروندی پیشنهاد کنند. موافقی همین قانون اگر قانون قبول شود قبول میشد این قانون قبول شود همه شخصانی که وید نجیتلسته دارن از وها پرسیده نمیشد یکمش دخالت نشانته این قانون به همین گرفته پرتافتگی من بسیار خرسند شدم. یک دویمش همین روز وید نجیتلسته میگرد پگه شهروندی به گراجانسته دکومنتش میسپرد تمام شخصانی که وید نجیتلسته شد پگه سپرده میتوند بعد قبول کردن این قانون یعنی که هر نفری که وید نجیتلسته سلامت باشید اگر با سوالتان باشد تلفن من با یک بار دیگه تکرار میکنم 8903 169 91 61 این به وایبر شما واتساپ شما تلگرام شما ایمو شما همش از مرحمت. خب شنوندگان عزیز پخش مستقیم برنامه حقوق شما را روی موج رادیو موجر شنیده استادید و در اینجا حقوقشناس ساحه مهاجرت انور بابویف شرکت دارند و با سوالهای شنوندگان رادیو مهاجر مستقیما جواب میگردانند. در اینجا سوال هست دوامی هفته سوال ها آمدند و ادامه میدیم. 88 نویسنده است قطعی زنی روس عقد نیکو بستم تا کدام اندازه این میتواند سبب گردد که برای زود گرفتن شهروندی یعنی که اویلاشون شهروند روسیه است. اینا میپرسن که اگر من یگان شهروند روسیه یا مو زاکس کنم اگر این علاقه از نوشتهش معلوم است که علاقه زنی روس گرفته است. نه وای گفتاست که اگر خیر زاکسش باشد اگر وای میتواند امروز زاکس کرد پگاه RVP بسپرده میتواند به شرطی که اگر حاضر قانونی که امروز به طلباتش همیخیل هست زنش کتی در یک جا و در یک خانه رجیستراسی کرده باشد در یک جا زندگی کردگی باشد اگر امروز زاکس کرد پگاه مرحمت RVP بسپرده میتواند دیگه مشکلی نیست. فقط بعد RVP گرفتن بعد 8 ماه وید نجیتلسته میسپرد بعد 3 سال شد زاکس شنبه بعد 3 سال گراجدانسته میسپرد. خب سالها زیاد هستند فرصت نه اونقدر زیاد مانده است. من میخوام زود به سالهای اینجا در رو بررسی کنیم که یک نفر دیگر با نام عزیز در این نویسنده هستم. خب من میتوانم که از کنسولگری تاجیکستان در روسیه شهادتنامه رانندگی گیرم اگر امکان باشد از کجا و چگونه دسترس کنم؟ برادر عزیز شما گرفته میتونید اگر شما رانندگیتان باشد شهادتنامه رانندگی پیش اگر تاجیکستان خوانده اگر گرفتگی باشید میتونید آمده گرفته فقط از دکتر گذشته میبید از دکتر خودتان از دکتر گذارید. من شما به التماس میکنم
برای اون که هستن کنسولства و لبی درشان میستن بچه‌های میانراوها медицины справка кардодагӣ консулствои мо проверка наметавонад вай карда наметавонад праватон метиҳад локин ҳамин справка кати рафта прави россия мекунам гуфта бачаҳо дода ҳозир уголовный дело шудагӣ ман ваҳоба ёрдам кардам ҳозир боздоштем ваҳошона барои он ки номерои телефоне ки шахсоне ки ба инҳо ҳамин справка карда додану ҳамон подвали рӯбарӯи ваянда мешинанд номоша муайян кардем ҳозир ҳамаша мо нависта политсияга додам тафтишот идома дорад бинобар ҳамин хоҳиш мекунам ки агар гӯн ки мо ҳаминҷа ба шумо справка карметем справка бовар накунедон вай ҳамаш дурӯғ худатон аз духтур гузашта худатон барҳол хуб аст мефаҳмед вазъи саломатии худро бози бар вазъи саломатӣ мебинед вай мекунед хайр гап ваянда нест ҳамин корое ки 3000 мегитиян кори бисёр вай ҳазор одам ҳама ҳамонҷа ҳамон пула спурда ҳамон одамба вай мегитаст як коғаза як соат бинависта метиҳад мебуред метид консулство қабул мекардаст праватон гирифтан мегиред бо гардона метиҳад вай справкатона ин справка гирифта бо ваҳо бурда гаҳӣ ба додааст ки худо мо гузаштагӣ гаҳӣ барои он ки прави шумои гираду российский гардонад ҳама чиз ба запрос метиҳад справка шумо ҳам медцентр ба справка додагӣ ваҳо штампа чихел худошон сохтаги вай гирифтааст роҳи қаллобӣ ба ҳамин ваҳои қалбакӣ бародаро бовар накунедон шумо метавонед рафта бемалол справкатона мегиред меред меспуред ва праватон мегиред. Инҷо 23 абда нависондааст дар Россия соҳиби кӯдак шавӣ метавонӣ материнский капитал гирӣ метавонед ба шарте ки ман худам шаҳрванди тоҷикистон гуфтааст агар шумо шаҳрванди тоҷикистон бошед наметавонед занатон агар шаҳрванди шумо шаҳрванди Россия бошедам наметавонед агар занатон метавонад фақат яъне ки агар занашон шаҳрванди тоҷикистон бошад чи занашон ҳарду шаҳрванди тоҷикистон бошад ҳардушон шаҳр тоҷикистон бошадгар намешад باید که اویلاشون شهروند روسیه باشد بعد گرفته میتونن بعد گرفته میتونن فرزندی که اینجا تولد میشد خود 10 تا تولد شدن فقط свидетельство о рождении فقط جای تولد فقط شهر مسکو و یا شهروندی تاجیکستان و فقط دنیادا امریکا و کانادا نه تولد شوید ضرب شهروندی هم کنیوای میشید امریکا میشید کانادا میشید دیگه یگان دولت دنیادا تولد شوید دیگه شما تاجیک بودید تاجیک وای باشید وای خب شنوندگان عزیز بخش مستقیم برنامه حقوق شما ادامه دارد فرصت نه اونقدر زیاد است و در اینجا یک سوال دیگر رو میخواهم بررسی کنیم 1269 گفته است برای چی پاتنت قیمت کردن در 2020 سال در مسکو گفته است پاتنت در تمام همه رو غمگین کردن همین در تمام روسیه بلند کردن این اکن کاری دولت داری عموما اگر چی میگن به یک مانیتورینگ به یک نمون نقشه بندی اگر یک چیز نظر کنیم آیا میتوان предположительно یعنی که پیشکی گفت که سالی می آمدن نیست باز قیمت میکنن این فقط وای من مسکوفسکی اوبلاست وعده کرده بود که ما دیگه وای نمیکنیم مسکو گفت مسکو معلوم بود 350 сом زیاد می‌کردیش 350 ماهی اکتبر معلوم بود تا ماهی دکبر گوبرناتوری ولایت مسکوفسک اوبلاست گفت که ما وای نمی‌کنیم میستادیم همون نرخ پیشین نمیستاد من وایم
500 کرد 300 سوم هم زیاد کرد لیکن قیمت کرد اون این باوری نیست. این دپوتات‌های محلی این کار آواز میتیان از میر شهر عصبیان اینو از گوبرناتور این وابسته این هیچ کی پیشگرفتی هم نمیتوند. این مسئله هم خیلی وای من حاضر من به امروز بسیار سوال شد. من گفتم برادران حالی قبول شدگی نه قانون حالی اکنون دو تا زکانه پروژه است. من از گفته نمیتونم که کدامش قبول میشن. این وی تاکسی درباره تاکسی راه درباره قانون تاکسی لیکن هر دوشنبه نو واسطه و شهروند روسیه می شهروند تاجیکستان دیگه شهروند ازبکستان و قرقیزستان سپراف که انیسیودیم شما وکرتون نکن برای اون که تاکسی به کار کنید از وطن خودتون باید بیارید. از وطن خودتون بیارید. این هر دو زکانه پروژه هم امضا من به قرقیزا تلفن کردم میگن که زکانه پروژه و این نیست. حاضر به اون دولتایی که قزاقستان و قرقیزستان و بلاروسیا اینها که اتحاد اقتصادی اوراسیا میان و میگوید همش یوریازیاتسکی و اینها حقوق دارن شهادتنامه‌شون اولش نکرده کار کردن با. لیکن این من زکانه پروژه هر دوش دیده برآمدم این اند نیست. اگر اینا قبول کنن اینها هم مجبور باز و آشان دیگر کنشون دکو و این رانندگی خب همین در خصوصی با هر دو وایبم اکو کدامش میگذرد من لیکن وایش نمیدونم. باز تاکسیستو یا اتوبوس و هاب اشتراف کلان کردگی جریمه بندی حاضر اگر یک ویس سرخنده گذارید برای دیگه همه دنیا مزو با اگر تاکسیس باشید شما لیسانس اجازه نامه تان باشد شما به 5000 اون جایی که برای چراغ کی سرخ گذاشتن وای که گذاشتگی 5000 اشتراف است و بچه‌هاش دانش همون 10000 کردن. اینها این قبول میشد. اینها این هم همین ماهی تا 2020 تا آخرش قبول میشد. برای تاکسی رانها برای تاکسی لو بسته از شهروندی از شهروندی بنابراین همین برادرها حال این وها قبول شدگی نیست. و این مسئله که من بسیار زنگ نزنیدم قبول شود من خودم وای میکنم. آمدم یک روز بعد قبول نشدم پیش و شدنش پیش ما با واسطه رادیو با واسطه دیگه ما مصاحبه میکنیم گفتگو میکنیم. برای همین حاضر به یگان خیلی وای نیست. کاراتون کرده احتیاط کرده خدا نگهبان باشد کاراتون کنید. خب تاکسیران‌های محترم انا اکنون شنیدید که در لایحه قانونی که این حال در بررسی هست جریمه برای تاکسیران‌ها نوابسته است شهروندیشان که برای فرض کردیم برای یک چراغی که سرخ رو گذاشتن اگر 2500 باشد اینجا اکای انور بابای گفتن که برای تاکسیران‌ها 5000 میشود یعنی که یک برابری دو برابری زیاد کرده شدن جریمه ها رو مخصوصا برای تاکسیران‌ها نوابسته است شهروندیشان. از این رو هر نفری که با تاکسیرانی مشغول است خواهش میکنیم که دوستان عزیز شنوندگان گرامی شهروندان عزیز مهاجران محترم قاعده‌های حرکت راه را رعایت کنید. اولش بهره حفظ صحتی و سلامتی خودتان و اطرافیان و دومش حفظ پولهای جیب خود که بیشتر خرجتان کمتر می شود از آنی که جریمه بندی می شود زیادتر. شنوندگان گرامی پخش مستقیم برنامه حقوق شما را طول یک ساعت مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. وقت جدا گردیده به برنامه به انجام رسید. از هر یک شما تشکر میگم که ما را همراهی کردید و خاطر رسان میکنم که در استودیو مرکزی رادیو مهاجر حضور داشتند حقوق شناس ساحه مهاجرت انور بابویف. بار دیگر ما تشریف شما را خیر مقدم میگیم. حسابی سپاس میکنیم که وقتی خود را دریغ نداشتید آمدید همراه من و دیگر شنوندگان عزیز ما هم صحبت شدید. اینجا پخش مستقیم رو گذراندیم و به سوالهای آنها جواب گردانیدیم. خب در آخر چی گفتنید؟ در آخر تنی صحت و خاطر جمع و عمری دراز و سری بلند به همه شنوندگان آرزومندم. سلامت باشید. تشکر زیاد. ما نیز بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم به استودیو مرکزی رادیو مهاجر.